An arithmetic progression AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term, except the first term. The fixed number d is called the common difference. The general form of the AP is a plus d, a plus 2d, and a plus 3d. Listen everyone. Suppose here we have a number 2. Add 2 plus 3 is how much? 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 plus 3 is 14. 14 plus 3 is 17. Now you see, we are adding a fixed number. Which number we are adding to this series? Plus 3. We are adding plus 3. 2 plus 3 is 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 plus 3 is 14. 14 plus 3 is 17. So on like that. Okay. And the fixed number we called as a common difference between the two adjacent numbers. For example, you see here, this is the first term A1, this is the second term A2, this is the third term A3, A4, A5, A6. You take difference between any adjacent numbers, you will get the common difference. So here you see 5 minus 2 equal to 3, 8 minus 5 equal to 3, 11 minus 5 equal to, 11 minus 8 equal to 3, and 14 minus 11 equal to 3. So you see any adjacent numbers, A2 minus A1 means A2 you have to consider here. What is that? A2 means this is a A number, this is a A కి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం? A plus D యాడ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది కదా, ప్లస్ D ప్లస్ D. సో A plus 2D అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది A plus 3D అవుతుంది. అంటే ఏవైనా ఒక సిరీస్లో అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయంటే A1, A2, A3, so on, A4 up to, A1, A2, A3, so on is in AP. If the difference A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, which is equal to D. So this we can write as AK plus 1 minus AP. So which is equal to common difference D. AK plus 1 minus AK. So which is equal to common difference D. AK plus 1 means A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, A5 minus A4, A6 minus A5, A7 minus A6. The common difference is always constant. The formula to find out the common difference is AK plus 1 minus AK equal to D. This is called as common difference. Now you see, to this series I am adding one more formula. I am taking one more formula. Let us say this is the first term. First term we can write as A1 equal to A, which is equal to 2. What is the second term? Then how will you get from the first term? A plus D. So 2 plus 3 equal to how much? 5. Next A3. A3 means the 8. How the 8 will come, you see here. A plus 2D. A value is 2. A value means first term. A1 equal to first term. And 2 into 3. How much it is? 2 plus 6 equal to 8. I got this A3 number 8 or not? Yes or no? Yes. For example, you take A6. How will you get this A6? A6 equal to A plus 5D. 5D. So A here, A value is first term, that is 2. And 5 into D, common difference is 3. So 2 plus 15. ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి? 17 మ్యాచ్ అవుతుందా? A6 కామన్ డిఫరెన్స్ 17 తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సపోజ్ A6 కాకుండా మీరు A10 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుందాం. A10 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? A10 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? A plus 9D. Yes. A10 equal to A plus 9D. What is the first term we have here? 2. So first term we have here 2. Just a minute. First term 2. 9 into 3. Common difference is 3. 2 plus 9 3 is 27. 27 plus 2 is 29. So the common difference is, common difference కాదు అది. 10th term. What is the term it is? 10th term మీకు ఎంత రావాలి? 29 రావాలి. యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి. 17. 17 కి 3 యాడ్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది? 20. 20 కి 3 యాడ్ చేయండి. 23 కి 3 యాడ్ చేయండి. 26 కి 3 యాడ్ చేయండి. చూడండి, ఇది 6th టర్మ్, ఇది 7th టర్మ్, ఇది 8th టర్మ్, ఇది 9th టర్మ్, ఇదేంటి 10th టర్మ్. 8 10 ఎంత వచ్చింది? సరిపోయింది. 8 10 29. సో అట్లా మనం A100 కూడా కనుక్కోవచ్చు, A200 కూడా కనుక్కోవచ్చు బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. What is the general formula of the arithmetic progression? సో అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే సిరీస్ అలా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వెళ్తుంది.
So the general formula of the arithmetic progression is an equal to a plus n minus 1 into d. For example, a99 మనకు కావాలి అనుకుందాం. So a99 we can write as a plus 99 minus 1 into d. అంటే ఎలా రాయొచ్చు? a plus 98 into d. ఇక్కడ 100 ఉంటే ఇక్కడ 99, ఇక్కడ ఒక 200 ఉంటే ఇక్కడ 199, అలా ఒక నెంబర్ తగ్గుతుంది. Okay, so what is the general formula of the arithmetic progression? An equal to a plus n minus 1 into d. So this is the formula to find out the nth term. Nth term, an equal to a plus n minus 1 into d. Okay, and they given here the sum of the first n terms of the AP is given by this formula. S equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into 2. Before going to this, I will explain how it will come. So now you see, same series I am taking here, same series. First 5 terms you add. First 5 terms you add. How much you will get? First 5 terms ni add చేయండి. ఈ AP లో ఉన్న first 5 terms ni add చేయండి. 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14. చెప్పండి. 2 plus 5 is 7. 7 plus 8 is 15. 15 plus 11 is 26. 26 plus 4 30 plus 10 40. ఎంత వస్తుంది మొత్తం? 40 వస్తుంది. సరే ఈ ఫార్ములాలో వేసి చూద్దాం 40 ఎలా వస్తుందో. ఫస్ట్ హౌ మెనీ టర్మ్స్ ఇట్ ఇస్? ఫస్ట్ 5 terms means what is the n value? N value is 5. So first n terms, so 5 by 2 into first term ఏంటి ఇక్కడ? ఇది a అవుతుంది. 2a అంటే 2 into 2 plus n minus 1 into d. n minus 1 అంటే ఫిఫ్త్ టర్మ్ తీసుకుంటున్నాం. ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఇది 5 minus 1 is 4. What is the common difference? 5 minus 2 common difference ఎంత? 3. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ వాల్యూ వేస్తాం, డి వాల్యూ వేస్తాం, ఫస్ట్ nth టర్మ్ వేస్తాం. సో ఫస్ట్ 5 టర్మ్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తాం. Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. సో ఇప్పుడు చేద్దాం 5 by 2. 2 2 जा 4, 4 3 जा 4 plus 12 is 4 plus 12 is 16. 2 how many times? 16. 8 times. 5 8 जा చూడండి ఇలా డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసినా మనకి ఎంత వచ్చింది? 40. ఫార్ములా ప్రకారం కూడా చేసిన ఎంత వచ్చింది? 40. అట్లా n నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ని ఫస్ట్ n నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏ ఫార్ములా యూస్ చేయాలంటే Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d అనే ఫార్ములాని యూస్ చేయాలి. Is it clear everyone? సో ఫస్ట్ 5 టర్మ్స్ ఫస్ట్ 7 టర్మ్స్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవాలి. అక్కడ n వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ ఎన్ని టర్మ్స్ ని మీరు యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏ ఇండికేట్ చేస్తుంది? వాట్ ఇస్ ఏ ఇండికేట్? ఏ ఇండికేట్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ వి హావ్ హియర్? 2. అందుకే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ నేను 2 తీసుకున్నాను. 2a అన్నాను కదా, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ 2 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో n minus 1 into d. n minus 1 అంటే మనం 5 టర్మ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా. 5 minus 1 ఏమవుతుంది? 5 minus 1 4 అవుతుంది. కామన్ డిఫరెన్స్ d వాల్యూ ఎంత? కామన్ డిఫరెన్స్ d వాల్యూ 3. సో అక్కడ d వాల్యూ 3 తీసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ 5 టర్మ్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఎంతైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది. చూడండి, ఇది ఇలా చేసిన 40 వచ్చింది, ఇలా చేసిన 40 వచ్చింది. అంటే the sum of first n terms of an AP, the formula is given by Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Use this formula and find out the first n terms in the arithmetic progression. Okay, so now we have one more formula. Suppose for example, what is the first term in this series? In this I have given the example. So what is the first term here? The first term is 2, right? What is the last term? 14. So we have to add what is the n? How many terms are there here? 5 terms. By using this formula also we can find out the answer. S equal to n by 2 into first term plus last term. Okay, so n value enta ikkada any terms unnai mottham? Any terms unnai? 5 terms unnai. So 5 by 2. First term plus last term you add it. So how much you will get here? 2 plus 14 is 16. 2 how many times? 8. So 5 8 ఎంత వచ్చింది? 40. అంటే by using this formula also we can do. If you know the first term and last term, then how will you find the sum of total program arithmetic series? By using this formula. Sn equal to n by 2 into a plus n. Is it clear everyone? అంటే మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ లాస్ట్ టర్మ్ తెలిస్తే కూడా మనం ఈ ఫార్ములా వేసి మనం తీసుకురావచ్చు Sn 14. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. If a comma b comma c are in the arithmetic progression, then b equal to a plus c by 2 and b is called arithmetic mean of a and c. Okay, సో ఇక్కడ ఏమన్నారంటే a and b అనేవి abc అని అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సిరీస్ తీసుకుంటా, ఏది 2 5 8 తీసుకుంటా. 2 5 8 అనేవి ఏ సిరీస్ లో ఉన్నాయి?
అర్థమెటిక్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నాయి. Let us say this is the first term A, second term B, third term C. The relationship between these three terms, whenever these three terms are in arithmetic progression, it follows these rules. B equal to A plus C by 2. B equal to A plus C by 2. What is the B here? Mid value is 5. Mid value is 5. And first value is 2. Third value is 8. 2 plus 8, 10. 10 by 2 is 5. చూడండి సరిపోయిందా? అప్పుడు బి వాల్యూ అనేది సరే బి గానే తీసుకుందాం. బి వాల్యూ మనకి 5 రావాలి. వస్తుందా బి వాల్యూ 5? అంటే ఏవైనా ఒక 3 వాల్యూస్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉన్నాయంటే మరి మిడ్ వాల్యూ ఎలా రిలేట్ అయి ఉంటుంది? బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి బై 2. అంటే మనం అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి? 1 2 3 4 అంటే ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సో మొత్తం 4 5 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఫార్ములాస్ మెయిన్ గా యూజ్ చేస్తాం. దేనికైనా ఇవే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో లెట్ us start now exercise 1 now. Exercise: in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో ఏది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది, ఏ సిచ్యువేషన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది? The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. Okay, మీరు ట్యాక్సీ ఎక్కినప్పుడు ఫస్ట్ taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for the each additional kilometer. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎక్కిన కిలోమీటర్లో అందులో ఫస్ట్ కిలోమీటర్కి ఎంత పే చేయాలి? 15 రూపీస్ పే చేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఎంత పే చేస్తూ పోవాలి? 8 రూపీస్ పే చేస్తూ పోవాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఫామ్ అయ్యేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ ఇస్తుందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, సో ద taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer. So what is the fare of taxi for first kilometer? Write down. The taxi fare for the first kilometer equal to how many rupees? 15 rupees, right? The taxi fare for the first kilometer equal to 15 rupees. అంటే మన ట్యాక్సీ ఎక్కగానే 15 రూపీస్ ఇచ్చేసారు ఫస్ట్ కిలోమీటర్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ కిలోమీటర్ కి ఎంత అవుతుంది? ట్యాక్సీ ఫేర్ ఫర్ ద సెకండ్ కిలోమీటర్ అని ఒక్కొక్క కిలోమీటర్ థర్డ్ ఫోర్త్ అట్లా చేసుకుంటూ పోతాం. తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్ కి ఎంత యాడ్ అవుతుంది వెళ్తుంది? 8 రూపీస్ యాడ్ అవుతుంది. సో 15 ప్లస్ 8 హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 15 ప్లస్ 8 23 రూపీస్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 23 రూపీస్ ఫామ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇంకొక రెండు సిచ్యువేషన్స్ తీసుకుందాం. ట్యాక్సీ ఫేర్ ఫర్ ద థర్డ్ కిలోమీటర్ ఎంతో చూద్దాం. థర్డ్ కిలోమీటర్ కి ట్యాక్సీ ఫేర్ అంటే ఎలా వస్తుంది? సెకండ్ కిలోమీటర్ ఎంత వచ్చింది? 23 రూపీస్ కదా. ఈ 23 రూపీస్ కి మళ్ళీ 8 యాడ్ చేయండి. 23 ప్లస్ 8 హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 23 ప్లస్ 8 ఈస్ 31 రూపీస్. ఓకే, 31 రూపీస్. అండ్ ఇంకొక టర్మ్ తీసుకుందాం. ఫోర్త్ కిలోమీటర్ ఫర్ ద ఫోర్త్ కిలోమీటర్ వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్సీ ఫేర్? మళ్ళీ 31 రూపీస్ కి మళ్ళీ 8 యాడ్ చేయాలి కదా. సో ఎంత అది? 39 rupees. Okay na? So now you see what is the first term we have? 15. Second term 23. Third term 31. Fourth term 39. So on like that it will come. Okay. Let us say the first term is A1 here. A1 and second term A2 and third term A3 and fourth term A4. Okay. సో ఎలా చెక్ చేస్తారు అంటే మనం ఇచ్చిన సిరీస్ అది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి కామన్ డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి. కామన్ డిఫరెన్స్ ఎలా వస్తుంది? A2 minus A1 ఈక్వల్ టు A3 minus A2 ఆర్ A4 minus A3. సో అన్నిటికీ కూడా మన వాల్యూ అనేది D అనేది కాన్స్టెంట్ గా వస్తే దెన్ ద గివెన్ సిరీస్ ఫార్మ్ ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి A2 minus A1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? A2 minus A1 ఎంత?
23 minus 15, how much? 8. 8. Okay, so this is A2 minus A1 equal to A3 minus A2. Check చేయండి. A3 ఎంత? What is A3 here? 31. 31 minus 23 equal to ఎంత వస్తుంది? 8. సో అలాగే A4 minus A3 కూడా చెక్ చేయండి. A4 minus A3, 39 minus 31 equal to 8. Okay, and write down here, therefore their common difference D is same, therefore the given situation form an AP. And AP means arithmetic progression. Okay, so in this way you have to do that. Okay, is it clear? Their common difference D is same, therefore the given situation form an AP. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. For example, ఏమన్నారంటే ప్రతిసారి సిలిండర్లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఉంది, సపోజ్ 100% ఉంది, లేదంటే 100 లీటర్స్ ఉంది, అందులో 1/4 రిమూవ్ చేస్తారు. 100లో 1/4 అంటే ఏంటి? 100 లీటర్స్ ఉందమ్మా. ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా గ్యాస్ సిలిండర్లో ఎయిర్ ఎంత ఉంది? 100 లీటర్స్ ఉంది. అందులో 1/4 రిమూవ్ చేస్తారు. అంటే 100లో 1/4 ఎంత? 100లో 1/4 ఎంత? సో 100 లీటర్స్ మైనస్ 25 ఎంత అవుతుంది? 75. ఇప్పుడు ఈ 75లో మళ్ళీ 1/4 తీసేయాలి. 75లో మళ్ళీ 1/4 అంటే ఈ 75 లీటర్స్లో మళ్ళీ 1/4 కనుక తీసేస్తే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ మనకి ఉంటుంది? ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చేయాలి? 75ని కామన్ తీయండి. 75లో మళ్ళీ 1/4 తీసేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది? 100 లీటర్స్ ఉంది. అందులో 1/4 ఆఫ్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. 100లో బై 4 అంటే ఎంత? 100/4 అంటే ఎంత? 25. అంటే 100 లీటర్లో నుంచి 25 లీటర్స్ గ్యాస్ని తీసేసాం. అంటే ఎంత ఉంది? ఇంకా 75 లీటర్స్ ఉంది. 75 లీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇనిషియల్గా. ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మళ్ళీ ఒక 1/4 బయటకు తీసేస్తున్నాం. 75లో నుంచి మళ్ళీ 1/4, 75లో నుంచి మళ్ళీ 1/4 ఆఫ్ 75ని తీసేస్తున్నాం. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 75/4 డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. 75/4 మీకు తెలుసా ఎంత? ఎంత చెప్పండి? 4 1 జా 4, 7 minus 4 is 35 కదా. 4 8 జా 32, సో 30 వస్తుంది అండ్ పాయింట్ వస్తుంది. 4 7 జా 28 అండ్ ఇక్కడ 2 వస్తుంది. 4 5 జా 20. ఓకేనా? సో 18.75. 75లో 1/4 అంటే ఎంత? 75లో 1/4 అంటే ఎంత? 75 minus 18.75 చేద్దాం. 75 minus 18.75 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 10 minus 5 is 9 minus 7 is సో ఇది ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 14 minus 8 is 6. 6 minus 1 is 5. అంటే ఎంత వచ్చింది? 56.25 లీటర్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ రిమైనింగ్ ఉంది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం. అర్థమైందా? ఫస్ట్ టైం ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ టైం ఇదంతా మళ్ళీ క్లారిటీగా చెప్తాను మీకు, ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టైం 100 లీటర్స్ ఉంది, దాంట్లోకి వెళ్ళి 1/4 వాల్యూమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. 100 లీటర్లో 1/4 ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే ఇంకెంత మిగిలి ఉంది? 75 లీటర్. ఇప్పుడు 75 లీటర్లో 75 ఆఫ్ 1/4, 75/4 తీసేస్తున్నాం. 75/4 అంటే ఎంత? 18.75. సో 75 minus 18.75 ఎంత వస్తుంది? 56.25 లీటర్స్ మనకి ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది. సో మళ్ళీ 56.25లో మళ్ళీ 1/4 వాల్యూమ్ మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 1/4 వాల్యూమ్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు 1/4 ఆఫ్ 56.25 ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదా. 56.25ని కామన్ తీస్తాము. ఇది 1 మైనస్ ఆఫ్ 1/4 రాసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు ఇలా డివైడ్ చేయడం మనకు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కదా. సో అందుకే ఇలా చేసేసి ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఎలాగైనా డివిజన్ తప్పదు, ఒకసారి అయితే చేయాల్సింది.
4 into 1 is 4. 4 minus 1 3. అంటే ఎంత 56.25 into 3/4. ఓకేనా? సో దీన్ని బై 4 చేసి ఇంటూ 3 చేస్తే అప్పుడు మనకి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో చెప్పండి 56.25 by 4 చేద్దామా? సో ఈ పాయింట్ మర్చిపోండి కాసేపు, పాయింట్ని 100గా రాసేసుకుందాం, బై 100గా రాసుకుందాం. పాయింట్ తర్వాత 2 digits ఉంది, బై 100గా రాసుకున్నాము. సో 4 హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 1 జా 4, 16 అవుతుంది. 4 4 జా 16. డైరెక్ట్ 2 పోదు 4తో, కాబట్టి 0 పెట్టుకోవాలి. 25 ఉంది. సో 4 హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 6 జా 24. మళ్ళీ ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది 10 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 4 2 జా 8, మళ్ళీ 2 రిమైండర్, మళ్ళీ 5 వస్తుంది. అంటే ఎంత? 1406.25 అగైన్ బై 100. 100 అంటే మళ్ళీ 2 డిజిట్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. సో 14.0625. సో ఇంత వస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని ఇంటూ 3 చేయాలి. ఎందుకు ఇక్కడ ఇంటూ 3/4 ఉంది కదా, ఇంటూ 3 చేస్తున్నాం. 3 5 జా 3 2 జా 6 3 6 జా 18, 3 4 జా 12, 3 1 జా 3 and 4. అంటే ఎంత వస్తుంది? 42.1875. ఎంత వస్తుంది? 42.1875 లీటర్స్. సో ఇప్పుడు ఇది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ని ఫామ్ చేస్తుందా? చేయదు. మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ అయితే రాదు ఇక్కడ. సో ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ని ఫామ్ చేయదు, ఎందుకంటే కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్గా లేదు కాబట్టి. సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక ఆర్డర్లో రాద్దాం. సో ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆర్డర్లో రాసేద్దాం, రైట్? సో నౌ విల్ మేక్ ఇట్ స్మాల్ దిస్. చలో, let us say the initial volume of the cylinder is 100 liters, right? Let us say that the initial volume of the cylinder is 100 liters. Let the initial volume of the cylinder, the initial volume of the cylinder is, initial volume of cylinder is, cylinder equal to 100 liter. So when a vacuum pump removes 1/4 from 100 liter, then what is the remaining value? The remaining volume of cylinder, remaining volume of cylinder, remaining volume of cylinder after vacuum pump removes 1/4 of the air, remaining volume of the cylinder ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు ఇందులోకి వెళ్ళి 1/4 వాల్యూమ్ని తీసేసారు. ఏమని రాద్దాం? రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఆఫ్టర్ రిమూవ్ 1/4 of 100 liters, 1/4 of the initial volume. Okay, so you write here 1/4 of the, after removal of 1/4 of initial volume, 1/4 of initial volume. ఎంత చెప్పండి? ఎలా చేయాలి ఇది? 100 minus 100/4. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఈ 100లోకి వెళ్ళి అందులో 1/4 వాల్యూని తీసేస్తున్నాం, అంటే 100/4 తీసేస్తున్నాం. ఎంత వస్తుంది? 100 minus 100లో 1/4 అంటే ఎంత? 25. 25 తీసేస్తే మిగిలింది ఎంత? 75 లీటర్స్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ కూడా కనుక్కోవాలి. మళ్ళీ 75 లీటర్స్ నుంచి మళ్ళీ ఎంత రిమూవ్ చేద్దాం? ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉంది? ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ 100 లీటర్స్ ఉంది కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఎంత మిగిలింది? సెకండ్ టైం 75 లీటర్స్ మిగిలింది. ఇప్పుడు 75 లీటర్స్లో నుంచి మళ్ళీ 1/4 తీసేయాలి. ఎట్లా? రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ 1/4 ఆఫ్ 75 లీటర్స్. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ సేమ్ డైలాగే. సో రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్, remaining volume of cylinder after removal of 1/4, after removing 1/4 of, after removing 1/4 of 75 liters. ఓకే, ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. సో ఇక్కడ మనం ఇది అన్ని చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంతే. చెప్పండి ఎంత ఉంది? 75 మైనస్ చెప్పండి రా
18. 75 minus 75 by 4. మనకి ఎంత వచ్చింది? 75 minus 18.75. How much it is? 56.25 liters. How much it is? 56.25 liters. Okay, so mali same dialogue. Remaining volume of cylinder after removing 1/4 of 56.25 liters. ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఇక్కడ రాస్తున్నాను 56.25, మళ్ళీ దీంట్లో 1/4 56.25 by 4. సో ఇది మొత్తం చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే 42.1875 లీటర్స్. ఓకే, సో ఇది. సో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ 3 టర్మ్స్ చాలు మనకు, అంటే ఇప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 3 టర్మ్స్ చాలు. సో ఈ 3 టర్మ్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు కామన్ డిఫరెన్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఎస్. రిమైనింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ 1/4 of 56.25 liter is 42.1875 liters. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇలా చేయండి. చెప్పండి 56.25 by 4 ఎంత వచ్చింది మనకి ఇందాక? 14. ఎవరైనా నోట్ చేస్తారా? 14.0625. ఓకే, 14.0625. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 42.1875 liters. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటిని అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫామ్ చేస్తుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది? 100 లీటర్స్ ఉంది. ఓకేనా, 100 లీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇది A1 అనుకుందాం. సో A2 టర్మ్ ఏముంది? 75 వచ్చింది. A3 ఏమొచ్చింది చెప్పండి? 56.25 వచ్చింది. A4 ఎంత వచ్చింది? 42.1875. సో దీన్ని 19 రాసేసుకుందాం, సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, సో చాలు. ఇది ఏపీని ఫామ్ చేస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. చెక్ చేద్దామా? కామన్ డిఫరెన్స్ ఏం రావాలి. సో వాట్ ఇస్ ద కామన్ డిఫరెన్స్? A2 minus A1. A2 minus A1 కామన్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎంత? 75 minus 100. ఇక్కడ మనకి నెగటివ్ వాల్యూ వస్తుంది, కామన్ డిఫరెన్స్ -25. ఓకే, సో నెక్స్ట్ A3 minus A2. ఇది చేసి చెప్పండి నాకు ఎంత ఉందో. 56.25 minus 75 ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. -18.75. ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోయింది కామన్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు అక్కడ. సో హియర్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ సేమ్, therefore given situation not form an AP. Right. So write on that point. Here common difference is not seen. Here common difference is not same. So therefore given situation does not form an AP. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. Okay, so oka well ni dig chestunaru. So first 1 meter dig cheyadaniki, suppose idi oka first 1 meter ikkada varaku dig chesaru anukundam. సో ఇక్కడ వరకు డిగ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎంత కాస్ట్ చేశారు? 150 రూపీస్. తర్వాత దీని నుంచి ఎన్ని మీటర్స్ డిగ్ చేసినా ఒక్కొక్క మీటర్కి 50 రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీటర్కి 50, అలాగే నెక్స్ట్ మీటర్కి 50, అలా తీసుకుంటూ ఉన్నారు అనుకుంటు. సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన సిరీస్ మనకి ఏమంటారు? అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫామ్ చేస్తుందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం. ఓకే, చేస్తుంది. ఎలా అంటే +50 యాడ్ అవుతూ పోతుంది ప్రతిదానికి కదా. సో ఖచ్చితంగా చేస్తుంది. ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఎ వెల్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మీటర్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్, వెన్ ఇట్ కాస్ట్ 150 రూపీస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మీటర్. ఓకే, రైట్ డౌన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఎ వెల్ ఫర్ ఫస్ట్ మీటర్ ఈజ్ 150 రూపీస్. రైట్ డౌన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఎ వెల్ ఫర్ ఫస్ట్ మీటర్ ఈక్వల్ టు 150 రూపీస్. క్లియర్గా అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ 150 రూపీస్. ఎంత? 150 రూపీస్. ఓకే, ఫస్ట్ మీటర్ తవ్వడానికి వాళ్ళు కాస్ట్ చేసింది ఎంత? 150. ఆ తర్వాత ప్రతి మీటర్కి వాళ్ళు 50 రూపీస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఓకేనా, రైట్ డౌన్. ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ ఎ వెల్ ఫర్ సెకండ్ మీటర్, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఎంత యాడ్ చేస్తారు? 150కి మళ్ళీ 50. ఎంత అవుతుంది సెకండ్? 50 is 250. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ A1, A2, A3, A4 అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఫామ్ చేస్తున్నాయా లేదా తెలుసుకుందాం. ఫామ్ అవుతుందా? కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందా? సో A2 minus A1 ఈక్వల్ టు
200 minus 150, 50 rupees. Okay, sorry, common difference 50, sorry. A3 minus A2 is 250 minus చాలు రెండు, ఓకేనా? ఒకవేళ మీరు A4 కూడా నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా కనుక్కుంటే అది కూడా తీసుకోండి. సో రైట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డైలాగ్. హియర్ కామన్ డిఫరెన్స్ D value is same. Here common difference D is same. Common difference D is same. So therefore the given situation form an AB. Therefore the given situation form an AP. So ఇది AP ని ఫామ్ చేస్తుంది. Okay, the amount of money in the account every year. When 10,000 rupees deposited at compound interest at 8% per annum. అంటే ఒకేసారి ఒక 10,000 రూపీస్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసి వదిలేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ యాడ్ చేయట్లేదు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 10,000కి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంత యాడ్ అవుతుంది, మళ్ళీ వచ్చిన దానికి మళ్ళీ దానికి ఇంట్రెస్ట్ రావడం, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే. ఓకేనా? సో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇయర్కి టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికంటే ఫార్ములా ఉంది. అమౌంట్ ఈక్వల్ టు P into 1 plus R by 100 whole power T. అంటే T అంటే ఇక్కడ T అంటే టైం, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సరే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ రాద్దాము. నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎంత అయింది అమౌంట్, మళ్ళీ ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అయిందో ఇక్కడ రాద్దాం. ఓకేనా? టోటల్ అమౌంట్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్, లాస్ట్ ఫైనల్గా ఎంత అయిందో చూద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ ఇయర్కి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇక్కడ 1 తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు, ఫస్ట్ ఎంత వేసారు, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 10,000 రూపీస్ వేసారు. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు రాయండి. 10,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, ఇది R వాల్యూ అవుతుంది, ఇది R వాల్యూ, ఇదేమో P వాల్యూ అవుతుంది. ఓకేనా? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 8%, 8/100 పర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది, 10,000 into 1 plus 0.08. So this we can write 10,000 into 1.08. ఎంత అవుతుంది, ఇది 10,800 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఒక 10,000 రూపీస్ కనుక వేస్తే 1 ఇయర్ తర్వాత ఆ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది, 8% ఇంట్రెస్ట్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి 10,800 రూపీస్ అవుతుంది. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుందో చూద్దాం. అదే 10,000 రూపీస్ సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత అమౌంట్ అవుతుందో చూద్దాం. సో సెకండ్ ఇయర్కి ఈ అమౌంట్ని కన్సిడర్ చేద్దామా, లేకపోతే ఇలాగే పర్ హోల్ పవర్ 2 తీసుకుందామా, హోల్ పవర్ 2 తీసుకుందామా. సో 10,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ 8/100 హోల్ పవర్ 2 అంటే డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా. 10,000 ఇంటూ ఇది 1.08 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అంతేనా? 1.08 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, 10,000 ఇంటూ 1.08 ఇంటూ 1.08. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి, వాల్యూ ఎంత వస్తుంది. 11,664 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే మీరు వేసిన 10,000 రూపీస్ చూడండి, సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఎంత అయింది, ఒక 1,664 పెరిగింది, రైట్? సో అదే అమౌంట్ థర్డ్ ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్తో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే థర్డ్ ఇయర్కి. సో వేస్తూ పోండి ఇలాగే. 10,000 ఇంటూ 1 ప్లస్ 8/100 హోల్ స్క్వేర్. నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. 10,000 ఇంటూ ఇది మొత్తం చేస్తే మనకి 1.08 హోల్ క్యూబ్. ఇది థర్డ్ ఇయర్ కాబట్టి హోల్ పవర్ 3 తీసుకోండి. థర్డ్ ఇయర్ కదా, థర్డ్ ఇయర్. సో 1.08 హోల్ పవర్ 3. చెప్పండి, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది. 12,597.12. ఓకే, సో ఈ అమౌంట్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ మీ బ్యాంక్లో యాడ్ అయ్యే అమౌంట్ 10,800, నెక్స్ట్ 11,664, నెక్స్ట్ 12,597.12. సో ఇలా వస్తుంది. మరి ఈ వాల్యూస్ మనకి అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ని ఫామ్ చేస్తాయా లేదా, మనకి చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది అది చేయవు అని. కాకపోతే మనం ఎంతెంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పాలి. ఓకేనా? సో రైట్ డౌన్ హియర్. సో ఏ అమౌంట్ అయితే తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ 10,000 రూపీస్ ఉండే, అది ఫస్ట్ ఇయర్కి ఎంత అయింది, 10,800 అయింది. సెకండ్ ఇయర్కి ఎంత అయింది అదే అమౌంట్, 11,664 అయింది. ఇది A2.
అండ్ A3 ఎంత అవుతుంది 12,597.12 రూపీస్ అవుతుంది. నౌ యూ ఫైండ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ A2 minus A1. A2 minus A1 ఎంత వస్తుందో చెక్ చేయండి. కామన్ డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎవరైనా చేయండి. ఇది A2 minus A1 11,664 minus 10,800. సో ఇవి 200, ఇవి 664 అంటే 864 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే 864 డిఫరెన్స్ ఉంది. సారీ A2 minus A1 లాగే A3 minus A2 కూడా చేయండి. సేమ్ వస్తుందా డిఫరెంట్గా వస్తుందా? 12,597.12 minus yes 11,664. How much? 933.12. 9.12. So same ఉందా? లేదు. So your common difference is not same. Write down. Here common difference is not same. Therefore the given situation does not form an AP. Here common difference is not same. Here common difference is not same. Therefore given situation does not form an AP. Okay, so like that you write.